الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے طلاق کی عدت کے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں کے اندر، ان کے رحموں کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامد ان کی عدت کی مدت کے دوران زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی عورتوں کو اپنی طرف واپس لوٹا لیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر چند احکامات رب تعالی نے بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلا حکم طلاق کی عدت کے حوالے سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کو ان کے شوہر طلاق دے دیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں۔ تو احباب دی وقار، یہاں پر طلاق کی ایک عدت بیان فرمائی ہے کہ اگر عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہ کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً 3 حیض بیان فرمایا ہے۔ اب یہ 3 مہینے، 3 حیض 3 مہینوں میں بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات 3 حیض گزارنے کے لیے عورت کو 1 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جب تک وہ 3 حیض پورے نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جسے باقاعدگی کے ساتھ حیض آتا ہے، ابھی وہ نابالغہ بھی نہیں ہے، حاملہ بھی نہیں ہے، اور سن عیاش کی عمر کو بھی نہیں پہنچی۔ جو حیض کے ایام، ایسے ایام کے اندر جو عورت ہے جسے حیض آتا ہے اس کے لیے طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ تو اگر اس کے 3 حیض 2.5 مہینے میں مکمل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن بعض اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ عورت کی صحت کی وجہ سے اس پہ کچھ فرق آ جاتا ہے کہ اسے 2 2 4 4 مہینے حیض آتا ہی نہیں ہے، تو جب تک اسے حیض نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی عورت کو یہ عارضہ لاحق ہو کہ اسے شوہر نے طلاق دے دی لیکن اسے حیض بعض اوقات 3 3 4 4 مہینے آتا ہی نہیں،
تو وہ اپنی عدت 3 مہینے نہیں شمار کرے گی بلکہ اسے 3 حیض پورے کرنا پڑیں گے، اگرچہ ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض کے درمیان 2 سال کا فاصلہ آ جائے۔ جتنا بھی فاصلہ آ جائے، جو عورت حیض والی ہے جب تک اس کے 3 حیض پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ 3 حیض 2.5 مہینوں کے اندر بھی مکمل ہو سکتے ہیں، کہ عورت کی طہر کی مدت کم از کم 15 دن ہے، اگر اسے حیض آیا اس کے بعد طہر کے 15 دن آئے، پھر حیض آ گیا، پھر طہر کے 15 دن آئے، پھر حیض آ گیا، پھر طہر کے 15 دن آئے، پھر حیض آ گیا، جیسے ہی حیض ختم ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات اس طرح 2.25 2.5 3 مہینوں کے اندر بھی عدت ختم ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات عدت پہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہے وہ عورت جسے حیض آتا ہی نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ عورت ابھی نابالغہ ہے، اسے حیض نہیں آتا، یا پھر وہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتا، یا اب حیض آنا اس کا بند ہو چکا ہے، تو اس کی عدت اب 3 حیض نہیں ہے، کیونکہ اسے تو حیض آتا ہی نہیں ہے۔ اس کی عدت شریعت نے 3 مہینے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کے اندر سورۃ الطلاق کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور فرمایا تمہاری وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں اشتباہ ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ فعدتہن 3 اشہر، وہ عورت جو ابھی نابالغہ ہے اس کی بھی یہی عدت ہے کہ اسے حیض ابھی آتا ہی نہیں ہے، اور وہ عورت جو سن ایاس کو پہنچ چکی ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اسے حیض آتا ہی نہیں، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے شمار ہوگی۔ یہ عدت کی 2 صورتیں بیان ہوگی، ایک وہ عورت جسے حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اور جسے حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عدت بھی شریعت نے بیان فرمائی کہ وہ عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت نہ حیض سے شمار ہوگی نہ ہی اس کی عدت مہینوں سے شمار ہوگی، بلکہ اس کی عدت وضع حمل شریعت نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسے بھی بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ وہ عورتیں جنہیں حمل ٹھہر چکا ہے تو حمل کے ایام میں بھی چونکہ انہیں ماہواری نہیں آتی تو ان کی عدت شریعت نے وضع حمل بیان فرمائی ہے کہ جب تک ان کا بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی عدت مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب بیوی کو غصے میں آ کے طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر آ کے کہتے ہیں جی وہ تو حاملہ تھی، حاملہ کو عدت طلاق ہوتی نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر حاملہ کو طلاق ہی نہیں ہوتی تو شریعت نے اس کی عدت کیوں بیان فرمائی؟ قرآن نے اس کی باقاعدہ عدت بیان فرمائی ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عورت اگر حاملہ ہو اسے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت کا اعتبار پھر وضع حمل کے اعتبار سے ہو۔ یہاں تک عدت کی 3 صورتیں ہم نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ ایک عدت کی اور صورت بھی ہے، وہ یہ کہ کسی بندے نے کسی عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد انہیں خلوت سیئہ نہیں پائے گی، یعنی عورت کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے تو شریعت مطہرہ میں ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اسے بھی بیان فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। फरमाया ईमान वालों, वो औरतें जिनके साथ तुम निकाह कर लो और फिर तुम उन्हें छूने से पहले ही तलाक दे दो, खलवत सय्या पाए जाने से पहले ही तलाक दे दो, अभी रुखसती नहीं हुई थी या कोई भी ऐसा आर्जा शरी लाहिक था जिसकी वजह से खलवत सय्या ना पाई गई, ऐसी सूरत में अगर शोहर ने उस औरत को तलाक दे दी तो वो औरत एक ही तलाक के साथ बाइन हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा और उस औरत पर किसी भी किस्म की कोई इद्दत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, उस पर कोई ऐसी इद्दत नहीं कि जिसे तुम शुमार करो। तो अहबाब वकार, यहाँ तक हमने इद्दत की 4 सूरतें बयान फरमा दी। एक सूरत वो जो यहाँ पे इस आयत के अंदर बयान फरमाई कि जो हैज वाली औरतें हैं उन्हें अगर शोहर तलाक दे दे तो उनकी इद्दत 3 हैज है, और वो औरतें जिन्हें हैज नहीं आता, सने अयास की उम्र को पहुंच चुकी हैं, उनकी इद्दत 3 महीने है। और वो औरतें जो हामिला हैं उनके शोहरों ने उन्हें तलाक दे दी तो उनकी इद्दत वज़े हमल है, चाहे 1 महीने में वज़े हमल हो जाए या अभी ताज़ा हमल ठहरा उसको 8 या 9 महीने अभी इंतजार करना पड़े, तो वज़े हमल होगा तो उसकी इद्दत पूरी होगी। और चौथी सूरत ये बयान हुई कि वो औरत जिसके साथ निकाह तो हुआ लेकिन अभी रुखसती नहीं पाई गई या खलवत सय्या नहीं पाई गई और शोहर ने उसे छूने से पहले ही तलाक दे दी, तो ऐसी सूरत में उस औरत पे कोई इद्दत नहीं है। फिर आगे इस आय मुकद्दसा में अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ पे और बड़ा अहम मसला बयान फरमाया कि अगर शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब चूंकि वो उसकी बीवी रही है, उनका आपस में मियां बीवी वाला ताल्लुक रहा है, तो मुमकिन है औरत हामिला हो चुकी हो, उसे हमल ठहर चुका हो, तो शरीयत मुतहरा ने यहाँ पे ये मसला भी बयान फरमा दिया कि अगर औरत को शोहर ने तलाक दे दी, उसके पेट के अंदर उसका नुत्फा मौजूद है, वो औरत हामिला हो चुकी है, तो उस औरत के लिए ये बात जायज नहीं है कि उसके पेट में जो कुछ है छुपा के फिरती रहे, बल्कि उसके लिए लाजिम है कि वो उसका इजहार कर दे कि जिस शोहर ने मुझे तलाक दी थी उसकी वजह से मैं हामिला हूँ और उसका नुत्फा मेरे पेट में मौजूद है। अल्लाह ने इसे ही यहाँ पे बयान फरमाया वला यहिल्लु लहुन्ना, और हलाल नहीं है उन औरतों के लिए अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, कि वो छुपाए रखें उस चीज को जो अल्लाह ताला ने उनके रहमों के अंदर पैदा फरमा दी है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं। मतलब ये कि जो मोमिना औरत है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती है, उसके लिए ये बिल्कुल जायज नहीं कि उसके पेट के अंदर अगर शोहर का नुत्फा मौजूद है, वो हामिला हो चुकी है, तो वो तलाक की वजह से उसे छुपा दे, ये उसके लिए जायज नहीं है। फिर आगे एक और मसला बयान फरमाया वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और उन औरतों के शोहर उन औरतों को लुटाने का ज्यादा हक रखते हैं इन अरादू इस्लाहा, अगर वो इस्लाह का इरादा करें। तो यहाँ पे ये मसला बयान हुआ कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसने 1 या 2 तलाकें दी हैं, तो शोहर को हक हासिल है कि वो दोबारा अपनी बीवी से रजू कर ले, और अगर उस वक़्त तक कि जब तक इद्दत नहीं गुजरी उस वक़्त तक शोहर को इख्तियार है, वो अपनी बीवी से दोबारा रजू कर सकता है। और अगर इद्दत गुजर चुकी है लेकिन बाद में फिर वो मियाँ बीवी आपस में सुलह कर लेते हैं, बाहमी रजामंदी के साथ
शरीयत की हुदूद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो उन्हें शरीयत मुतहरा ने दोबारा निकाह करने की भी इजाज़त दी है। शर्त यह है कि उसने तीनों तलाक़ें न दी हों, एक या दो तलाक दी हो। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहाँ पे इसे बयान फरमाया, वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, उनके जो शोहर हैं वो उन्हें दोबारा अपने निकाह में लौटाने का ज़्यादा हक रखते हैं। इन अरादो इस्लाहा, अगर वो इस्लाह का इरादा करना चाहें। तो मैंने बता दिया अगर एक या दो तलाक़ें दी हैं जिसे तलाक़ रजई कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में इद्दत के दौरान ही बगैर निकाह के बगैर नए महर के शोहर रजू कर सकता है। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तो इद्दत गुजरने के बाद औरत बाइन हो जाएगी। अब वो कहीं और जगह पे निकाह करना चाहे तो और जगह पे भी कर सकती है, लेकिन अगर वो इसी शोहर के साथ बाहिमी रजामंदी के साथ रहना चाहती है तो वो दोबारा नए हक महर के साथ नया निकाह करेंगे, तो फिर वो दोबारा इकट्ठे रह सकते हैं। फिर आगे एक और मसला बयान फरमाया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, और फरमाया कि औरतों के भी मर्दों पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हकूक हैं। यानी जैसे औरत की जिम्मेदारी है कि वो मर्द की इज्जत व आबरू पे पहरा दे, ऐसे ही मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो भी औरत की इज्जत व आबरू पे पहरा दे। जैसे औरत की जिम्मेदारी है कि वो मर्द का ख्याल रखे, ऐसे ही मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औरत का ख्याल रखे। तो रब ताला ने इसे ही यहाँ पे बयान फरमाया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, और औरतों के लिए भी दस्तूर के मुताबिक मर्दों पर हक हैं। यानी सिर्फ मर्दों के ही हक नहीं है औरतों के ऊपर, बल्कि औरतों के भी कुछ हकूक हैं जो मर्द के जिम्मा पे लाजिम आते हैं। वो हकूक यही है कि वो अपनी औरत की, अपनी ज़ौजा की इज्जत व आबरू पे पहरा दे, उसके नानो नफ़के का इंतज़ाम करे, उसके लिए रहाइश का इंतज़ाम करे, उसके लिए लिबास वगैरह का इंतज़ाम करे, और हर मामला में उसकी इज्जत व आबरू पे पहरा दे। लेकिन आगे अल्लाह जल्ल शानु ने यह भी बयान फरमाया, वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, अगरचे औरतों के मर्दों पर हकूक हैं, मर्दों के औरतों पर हकूक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रब ताला ने फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा की फजीलत हासिल है। बिलाशुबा औरतों के हकूक हैं, लेकिन रब ताला ने मर्द को औरत से ज्यादा बुलंद दर्जा अता फरमाया है। मर्द को अल्लाह ताला ने घर का हाकिम और सरबराह बनाया है और औरत को उसके लिए महकूम बनाया है। तो बिलाशुबा औरत के हकूक हैं, वो मर्द के जिम्मा पे लाजिम है, उन्हें अदा करने चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को औरतों पर फजीलत अता फरमाई है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो अहबाबे दी वकार इस आय मुक़द्दसा में चंद अहकाम बयान हुए। एक तलाक की इद्दत बयान हुई, दूसरा मसला ये बयान हुआ कि औरत के पेट में अगर हमल ठहर चुका है तो उसके लिए उसे छुपाना ये जायज़ नहीं। तीसरा मसला ये बयान हुआ कि औरत जिसको शोहर ने तलाक दी है, वही शोहर अगर दोबारा औरत के साथ बाहमी रजामंदी के साथ इस्लाह के साथ रुजू करना चाहता है तो उसे शरीयत ने इजाज़त दी। और तीसरा मसला ये बयान हुआ कि औरतों के भी मर्दों पर हकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हकूक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को फी नफ्सी ही फजीलत अता फरमाई है, एक दर्जा औरतों पे बुलंदी अता फरमाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए।